اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے پیچھے اب کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ پہلے ایک صحافی نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بنیاد رکھی اور اپنا نام کمایا، پھر دیار غیر میں اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ملک کے نامور صحافی جن کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے اور جن کی آڈینس ایک لے مین کے علاوہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کی ذہنی اپروچ بہت مختلف ہے، وہ صحافی بھی اب ملک کو چھوڑ کے باہر جانے کا فیصلہ کریں تو پھر پاکستان میں رہنا کس کے لیے محفوظ ہے؟ وفاقی حکومت اپنے تئیں جو اب اقدامات اٹھا رہی ہے، وفاقی حکومت نے بڑی پریس کانفرنس کے بعد جب یہ دیکھا کہ ہمارے ہاتھ تو کھل چکے ہیں، ہم اپنی مرضی کے تحت کسی کو بھی اب اٹھا سکتے ہیں، کسی کی بھی زبان بندی کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی نشان عبرت بنا سکتے ہیں، وہ لوگوں کے گرد گھیرا پھر سے تنگ کر رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ کو سیاست میں چاہیے تو صحافت میں بھی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دینی پڑے گی۔ آپ کو یہ دینا پڑے گا کہ آپ کا مخالف آپ پہ جو گھیرا تنگ کر رہا ہے، آپ پہ جو الزامات لگا رہا ہے، آپ کے بارے میں جو خبریں منظر عام پہ لا رہا ہے، اگر وہ غلط ہیں تو حقائق کے ذریعے اسے غلط ثابت کیجئے۔ جب آپ برسر اقتدار نہیں تھے، آپ اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے تو آپ یہ الزام لگاتے تھے کہ ہماری زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ وابیلا مچاتے تھے، اس وقت آپ تیسرے فریق کو بھی بلاتے تھے، اس وقت آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ اس وقت سیاسی مارشل لا لگ چکا ہے۔ تو اب تازہ ترین صورتحال میں ہم کیا کہیں؟ ہم کدھر جائیں؟ کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں؟ کس کے آگے اپنی رودات سنائیں؟ کس کے آگے اپنا چہرہ روتا ہوا چھپائیں اور کس کو آنسو دکھائیں؟ اس کا جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ کی تمام تر وضاحتوں کے باوجود پاکستان کی عوام عمران خان کے بیانیے کے پیچھے ہے، عمران خان کی حمایت میں نکل رہی ہے، آپ کے نزدیک وہ بیانیہ جھوٹا ہے، تو سوچئے کہ اسی جھوٹے بیانیے کو ایک عام آدمی کیوں بائی کر رہا ہے؟ ایک عام کسان جو کبھی آپ کا ورکر ہوا کرتا تھا، ایک عام پٹواری جو کبھی آپ کا ورکر ہوا کرتا تھا، ایک عام کام کرنے والا جو آپ کا ورکر ہوا کرتا تھا، ایک نوجوان طالب علم جو لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے بعد آپ کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، سوچئے وہ آپ کا مخالف کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوا؟ اس کا جواب جانیے، جواب کے اوپر اپنی حکمت عملی ترتیب دیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنے حقائق ہونے کے باوجود بھی آپ نے جھوٹے بیانیے کی نفی بھی کر دی، آپ نے حقائق بھی عوام کے سامنے رکھ دیے، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینے کا اعادہ بھی کر لیا، لیکن اس سب کے باوجود لوگ اس کپتان کے جلسے میں شریک کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ اس کے جھوٹے بیانیے کو کیوں بائے کر رہے ہیں؟ لوگ تمام تر آڈیو لیکس کے بعد اس کے کندھے کے ساتھ کندھا کیوں ملانا چاہتے ہیں؟ جی ٹی روڈ کی جماعت آپ تھے، لیکن جی ٹی روڈ پہ اس کا پرتپاک استقبال کیوں ہو رہا ہے؟ اس سب کے جوابات جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز میں سب سے بڑا ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، تو سوچئے کہ اسی لانگ مارچ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز میں امداد کون دے رہا ہے؟ کیا وہ بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے یا آپ کے پاکستانی جو بیرون ممالک میں مقیم ہیں وہ امداد بھیج رہے ہیں؟ میں عینی شاہد ہوں کہ میں نے دبئی سے اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے نظریات کو سنا ہے، ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر کل رات گفت و شنید کی ہے۔ تو سوچئے کہ جو اپنا کاروبار کسی اور کے سہارے چھوڑ کر پاکستان میں آزادی مارچ میں شرکت کرنے پہنچا ہے، اس کو کون سے مسائل ہیں؟ اس نے کون سی لا لگا لی ہے جو آپ کی 40 سالہ دور اقتدار میں وہ آپ کے ساتھ نہیں لگا پایا؟ آپ کا گفتگو کرنے کا طریقہ بہت نرم ہے، آپ انسان کو دیکھ کر اس کے قد کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ کپتان جو سب سے ایک ہی طرز گفتگو سے مخاطب ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ بیوروکریٹ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کتنے بڑے قد کا صحافی ہے اسے کس طریقے سے جواب دینا ہے، اور ایک عام رپورٹر کو کس طریقے سے جواب دینا ہے، کس کو کتنا کھلانا ہے اور کس کو پانی پہ ٹرکھانا ہے۔ اس سب کے باوجود آپ کی دانست میں آپ کی سیاست اوج ثریا پر مقیم تھی، لیکن پھر بھی آپ زمین میں پاتال کی گہرائیوں میں کیوں جا گرے؟ آپ 13 جماعتوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود بھی، آپ تجربہ کار سیاست
सियासत होने के बावजूद भी, आप बड़े दिमाग होने के बावजूद भी, आप तीसरे फरीक के सर पे इक्तदार में आने और फिर इक्तदार से निकल के उनके मुखालिफ होने और फिर वापस इक्तदार में आके उनकी हिमायत हासिल करने के बावजूद भी आप अवाम से क्यों दूर हुए? अवाम ने आपसे अपना मुंह क्यों फेरा? अवाम ने अपने चेहरे आपसे क्यों छुपाए? अवाम ने आपसे अपनी लॉ क्यों नहीं लगाई? आपने अवाम को सहूलत देने के लिए बड़े बड़े बयानात दिए, लेकिन अवाम उस एक फर्द के पीछे जाके क्यों खड़े हुए? अगर उसकी जमात के अंदर कोई हारा तो उसी की जमात के लोग उसके मुखालिफ हुए। उसने इतनी आजादी दी कि हर पहलू के ऊपर, हर सतह के ऊपर बात की जा सकती है। आपने जबानों के ऊपर कैद लगाई, आपने नजरियात के ऊपर कैद लगाई, लेकिन वो सबको नजरियात में एक ऐसा मकाम अता कर रहा है कि एक आम अनपढ़ गवार शख्स भी बैठकर ये पूछता है कि इन हुक्मरानों ने हमें क्या दिया। ये वो है जो तने तनहा सबके मुकाबिल खड़ा है। खान साहब से भी नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, शख्सियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, उनकी माजी करीब की सियासत के ऊपर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद खान साहब के पीछे अवाम का इतना बड़ा जम्मे गफीर मौजूद होना और एक घर के अंदर वो बच्चा जिसका अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना, वो बच्चा जो अभी तक ज़हनी बलूगत को नहीं पहुंचा, वो बच्चा जिसने आपका पुराना दौरे इक़्तिदार नहीं देखा, वो बच्चा जिसे बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल तक का नहीं पता, वो बच्चा जिसे मौलाना फजलुर रहमान की सियासी तदब्बुर और शख्सियत से वाकफियत नहीं है, वो बच्चा भी खड़ा होकर कप्तान की सियासत को सलामी अकीदत क्यों पेश कर रहा है? कभी इसका जवाब जानने की कोशिश की? आपके तमाम तर बड़े दिमाग बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपनी माजी की तरक्याती अहदाफ का बताते हैं, बैनुल-अक़वामी रवाबित का तज़किरा करते हैं, सऊदी फरमारवा से होने वाली मुलाकात और सऊदी वलीअहद से होने वाले मुआहिदों की तफसीलात बयान करते हैं, बीजिंग में जाने का इशारा देते हैं, 9 माह की बीजिंग हुकूमत के वादे पर अमल दरामद करते हुए तरक्याती मंसूबों की तकमील का वादा करते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अवाम आपके पीछे नहीं निकलते। उस सब के बावजूद इक़्तिदार में होते हुए, तमाम ताकतें इस्तेमाल करते हुए, अवाम को उनकी अफादियत और अवाम को सहूलत के इशारे देते हुए अवाम आप पर एतकाद नहीं करती, अवाम का तयक्कुन आपसे उठ चुका है। तो इसके जवाबात जानने की जरूरत है। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान के तमाम फरीकैन को, जिस तरह पाकिस्तान में किसी इदारे के होने की नफी नहीं की जा सकती, किसी बड़ी शख्सियत के बड़े मनसब पर बैठकर उसका अपनी ताकत के इस्तेमाल का नफी करना ऐसा ही है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर का आंखें मूंद लेना। किसी की जात से भी आप नफी नहीं कर सकते, ना किसी को माइनस करके आप सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पे बैठना होगा, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह हो, चाहे वो अदलिया ही क्यों ना हो, तमाम को बैठकर एक लाहे अमल तरतीब देने की जरूरत है कि अवाम के जहनों में इस वक्त जितने सवालात जन्म ले चुके हैं उनके जवाबात ढूंढने की जरूरत है, अवाम को राम करने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ हमसाया मुमालिक के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी जन्म ले रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने इदारों को ललकारा, जिस तरीके से शख्सियात के ऊपर बात की, इंडिया के अंदर जश्न मनाया गया। उनके मेजर गौरव अहलुवालिया ने बाकायदा तौर पे एक ट्वीट की और लिखा कि हमारे अहदाफ, हमारी एजेंसी के अहदाफ जो लोग थे, अभी उनके निशाने पर इमरान खान है और इमरान खान के निशाने पर वही लोग हैं। वो ये लिखते हैं कि मुझे इमरान खान का अकाउंट चाहिए, मैं उनको फंड करना चाहता हूं। यानी इस तरह की मीम्स बनाई जाती रही, लेकिन कप्तान ने आज खड़े होकर इस बात का वाज़ेह तौर पे इजहार किया कि इंडिया सुन लो, मैं अपनी फौज, अपनी अदलिया और अपने इदारों का मुकद्दम, उनकी अहमियत को उजागर करता रहूंगा और उन्हें मजबूत बनाता रहूंगा। तुम लोग जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, तुम्हें भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई भी बात करे तो ये मत देखिए कि उसका कद कितना बड़ा है, ये देखिए कि उसका
उसके बोल कितने बड़े हैं। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी मुल्क छोड़ के चले गए। डॉक्टर मुईद पीरजादा ने बैरून मुल्क का रास्ता इख्तियार कर लिया। इरशाद भट्टी साहब भी मुल्क से बाहर चले गए। इमरान रियाज खान साहब के बारे में बातें ये आती रही कि वो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि वो मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। तो सोचिए कि पाकिस्तान जो आम शख्स के लिए एक जन्नत नजीर हुआ करती थी, और हम ये कहते थे कि हम एक आजाद मुल्क के बासी हैं, और जो आजादी हमें अपने मुल्क में नसीब है वो किसी गोरे काले की मुल्क में नसीब नहीं हो सकती। तो वो आजादी कौन छीन रहा है? कैद किसने मुसल्लत की है? हब्स ज़दा दौर किसने बनाया है? और इस हब्स को खुशगवार हवा का झोंका कौन मुहैया करेगा? इस सब पे बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी हारून रशीद साहब, उन्होंने एक खबर बरेक की कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो पेशावर कातिल है और वह इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बना रहा था। तो वो उनकी इस खबर के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान में बड़ी शख्सियात को टारगेट करने के लिए किस को मुलव्वस किया जाता है। हमसाया मुल्क का भी जिक्र हुआ कि अफगानिस्तान से वो शख्स पाकिस्तान आया था। तो आपको हारून रशीद साहब की सियासी और उनकी नजरियाती इख्तलाफात से मुतरादिफ होने का हक आपके पास मौजूद है, लेकिन मैं उनकी तहकीक का मोतरफ हूं। मैंने बहुत अरसा उनके साथ काम भी किया। 2 हफ्ते पर मुहित में उनके साथ प्रोग्राम करता रहा, और रात के अंधेरे में भी वो यही इस बात पे मुसर होते थे कि ये जो खबर है इसके गलत होने का चांस रत्ती बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर उन्होंने ये खबर ब्रेक की तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में इतना नफरत अंगेज माहौल मत पैदा कीजिए कि बाद में मोहब्बत का कोई एक उनसर भी बाकी ना रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।